बड़ा मशहूर यूट्यूबर है और अपनी उस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਿਆਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਾਨਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾफ़ी देर सोचता रहा कि अगर ये बंदा लोगों की खिदमत कर रहा है खलूसे नीयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अगे दुआ है कि तुसी सारे दोस्त इस वीडियो में देखने वाले भैन भाई बुजुर्ग अल्लाह ताला इन्हां सब नूं सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे, आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों अज की वीडियो दे विच गल करनी चाह रहा तुहाडे नाल, वो गल की है वो वीडियो के आखिर ते मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। उस तो पहला चंद एक गल्लां मैं अपने बारे च तुहाडे नाल शेयर करनियां चाहना वां कि मैं जिहड़ी जिंदगी गुजार रहा वां वो किस तरीके नाल और किस माइंड दे नाल जिंदगी गुजार रहा। मेरा तरीका यह वे कि मैं अज तक किसी अगे ज़ाती तौर पर हाथ नहीं फैलाया और ना ही ज़ाती तौर पर किसी नूं अपने मसाइल का समझ लो कि अपने मसले मसाइल जिहड़े ने मेरे नाल बीतते ने या कोई किसी वक्त कमी आ जाती है तो उहदा जिम्मेदार किसी होर नूं ठहराने की कोशिश नहीं की। इसलिए कि मैं ये सोचना वा कि मेरा अगर कोई नुकसान होया या मैनू कोई परेशानी हुई है तो मुमकिन है कि मेरे को कोई कुताही हुई है और वो कुताही के बारे दे विच मैं जरूर सोचना वा और अपने आप नूं ही इहदा समझ लो कि जिम्मेदार ठहराना वा। किसी दे उत्ते मैं बदगुमानी इस तरह की नहीं करता कि उन्हें मेरा नुकसान किया है या उसकी वजह तो मेरा नुकसान होया है या उसकी वजह तो मैं परेशान होया वां। और दूसरी गल ये वे कि मेरी ज़िंदगी का एक असूल ये भी है कि मैं अपने जिहड़े घर के मामलात ने ग्रोसरी के मुतलक या होर कोई लवाजमात के मुतलक उधार तो सख्त बागी हाँ। उधार लैके मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता, उधार नाल मैं अपना सिस्टम नहीं चलाना चाहता। मैं अपनी मेहनत पर यकीन रखना वा और हक लाल की मेहनत पर यकीन रखना वा, जिसकी वजह तो मैनू इस तरह की कभी भी कोई परेशानी नहीं आई। दोस्तों इस वीडियो नूं आखिर तक देखा जे और साडा जिहड़ा चैनल है उन्होंने भी सबसक्राइब कर लिया जे ते घंटी के बटन नूं भी दबा दिया जे ताकि साडी हर नवीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। तो मैं जिस जगह ते बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा या बना रहा वां इत्थे एक कवे की आवाज़ तुहानूं मुसलसल आ रही है और वो अपनी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन मैं चाहता वां कि चलो अज इस तरह वीडियो बना के तुहानूं पेश की जाए। उसकी आवाज़ भी तुसीं सुनते रहो क्योंकि मेरे बैक साइड के उत्ते रोड है और जिथे ट्रैफिक बड़ी ज़्यादा चलती है वो शोर नूं खत्म करने वास्ते मैनूं बार बार वीडियो समझ लो कि रोकनी पैंदी है और दोबारा फिर चलानी पैंदी है। दोस्तों वो गल जिहड़ी मैं इत्थे करना चाहता सा तुहाडे नाल वो गल ये वे कि मैं रात नूं एक वीडियो देख रहा सा, बड़ा मशहूर यूट्यूबर है और अपनी उस वीडियो दे विच वो ये इजहार कर रहा सी कि मैं माड़े लोगों की खिदमत करना वा, लेकिन मेरे चैनल चलते चलते रुक गए ने। लोकी रिपोर्टां मारते ने मेरे चैनल नूं और जिसकी वजह तो मैं इस मुश्किल का शिकार हो गया। दो चैनल ने मेरे, लेकिन वो दोवें ही समझ लो कि रिपोर्टां मारन की वजह तो इस वक्त नुकसान जा रहे हैं और वो नुकसान होने की वजह तो मैं जिहड़ी माड़े लोगों की खिदमत करदा सा वो खिदमत करन ज़रा मैनू मसला दरपेश है। मैं वो वीडियो आखिर तक देखी है और वो वीडियो का जायज़ा भी लिया। मैं उसकी वीडियो का जायज़ा लैन तो बाद मैं काफ़ी देर सोचता रहा कि
ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹ ਖਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬੈਠ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸੇ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੁਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਖਰ ਤੱਕ ਨੀਅਤ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਾਨਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਰਸਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਖਰਤ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰੋਗੇ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ 10 ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।